Greetings to you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. It is truly a blessing for each and every one of us to participate in this praise, this worship, the prayer, and the word of God that is going to be shared. Truly, today, a blessing for us and for our family. Now, let us turn our Bible to Book of James, chapter 1, verses 17. Book of James, chapter 1, verses 17. Every good gift and every perfect gift is from above, coming down from the Father of lights, with whom there is no variation or shadow due to change. As the Bible clearly says, that every gift that we get in our life from the worldly people or surrounding anybody from our friends or neighbors, the gift, certain gifts which we we receive surprisingly or knowingly. Sometimes it turn out to be good, sometimes we like it or we do not like it. But as the Bible says, that every good gift and the perfect gift, God who created us in his own image knows very well what kind of gift will be good to us in our life and what kind of gift would be perfect in our life. Sometimes we accept it, sometimes we do not. But God, who is our Father in heaven, always is aware about our well being, be it physically, mentally, spiritually, not only about us, but thinking about our family, our future, what is going to come, keeping everything in mind. God gives us that good and that perfect gift. And as the word says, that there is no variation or shadow due to change from the Father of lights, from whom we are receiving. Whenever we receive a gift, be it money or clothes or any kind of a big gift, be a vehicle, a car, a two-wheeler, whatever gift we are getting, be it a spiritual gift, be it a physical, our body, good health, or our mental health, or the surroundings, or the promotion, or whatever kind of gift that we get it according to our lives, according to our blessings. God knows that it is a perfect timing, the good gift, the perfect gift that needs to be given to my daughter or to my son. That there are lots of variations, changes, biases when we receive gift from the worldly people. There are so many differences within the family, within brothers and sisters, between mother, father, while they're giving. They think in their own way. But God is always good because He knows us by heart. He knows us how we are in our hearts, our thoughts, not only seeing us physically, not liking only the male child or only the female child, but God likes every child, whether they are in a good way or in a bad way. He showers His blessing upon everybody. He knows when to correct, when to give them the gift, when to take. God is aware of the perfect timings in our life, in everybody's life. So we are in the ministry, we are listening to the word of God, we are praising Him and worshiping Him, or we are avoiding Him, whatsoever it is. God is always remembering, always in thought of you. Whenever there is a difficulty, don't think that God is left or He is not seeing you. God is always watching. As the Bible says that He is always good. God is love. He is the love in our life. And definitely He will give us perfect, the good gift that each and every one of us require. So let us not be in a conclusion that when we get blessings, that God is good. And when we are not receiving any blessings, when we are going in a very tough time, God is not seeing me. God is not even looking after the situations that I am undergoing.
Some also even try to blame God for all the bad things that happen in our lives. No, God does everything good, but He will do it in His perfect timings. God knows when to give, when to take, and when to keep it and sustain it. So, as I already told, that God is always good, everything that He does in our life. So, keeping this in mind, let us thank, praise Him, and worship Him. As we sing the song here to praise and worship Him, I request every brothers and sisters to participate, to worship the Lord in spirit and in truth. That is the kind of a worship and praise that God is pleased with. So let us all participate in the praise and worship, and also concentrate, listen to the word of God that is going to be shared to everyone. It will be truly a blessing to you and to your family. Thank you. Amen. Hallelujah. என்னில் அடங்கா ஸ்தோத்திரம் தேவா என்றும் நான் பாடுவேன். என்னில் அடங்கா ஸ்தோத்திரம் தேவா என்றும் நான் பாடுவேன். எந்நாள் வரை என் வாழ்விலே எந்நாள் வரை என் வாழ்விலே நீர் செய்த நன்மைக்கே என்னில் அடங்கா ஸ்தோத்திரம் தேவா என்றும் நான் பாடுவேன். வானாதி வானங்கள் யாவும் ஆதின் கீழ் வானாதி வானங்கள் யாவும் ஆதின் கீழுள்ள ஆகாயம் பூமியில் காண்கின்ற யாவும் கர்த்தா உம்மை போற்றுமே. என்னில் அடங்கா ஸ்தோத்திரம் தேவா என்றும் நான் பாடுவேன். என்னில் அடங்கா ஸ்தோத்திரம் தேவா என்றும் நான் பாடுவேன். காட்டேனில் வாழ்கின்ற யாவும் கடும் காற்றும் பனித்தூறலும் காட்டேனில் வாழ்கின்ற யாவும் கடும் காற்றும் பனித்தூறலும் நாட்டினில் வாழ்கின்ற யாவும் நாதா உம்மை போற்றுமே. என்னில் அடங்கா ஸ்தோத்திரம் தேவா என்றும் நான் பாடுவேன். என்னில் அடங்கா ஸ்தோத்திரம் தேவா என்றும் நான் பாடுவேன். இந்நாள் வரை என் வாழ்விலே இந்நாள் வரை என் வாழ்விலே நீ செய்த நன்மைக்கே என்னில் அடங்கா ஸ்தோத்திரம் தேவா என்றும் நான் பாடுவேன். என்னில் அடங்கா ஸ்தோத்திரம் தேவா என்றும் நான் பாடுவேன். தேவா என்றும் நான் பாடுவேன். Let us pray. Loving Heavenly Father, we thank you for this one time, Lord. Thank you for being with us all the time that we have praised you and we worship you, Lord. Thank you for the word that you have given us, Lord. The word that says that you are a God without partiality. You are a God who blesses us, who gives us the good gift and the perfect gift in our life. Lord, you are a God who has created us, who has blessed us, Lord. You know us even before our birth, Master. Lord, because of your immense blessing, because of your grace, as the Bible says,
My grace is sufficient for thee, Lord, because of your grace, which is sufficient for us, Lord. We are able to survive and overcome any kind of problems or situations in our life, Lord. Today, many of people are not among us. They have lost their life because of this deadly virus, but the Lord was gracious upon us. The Lord blessed us and has used us in this ministry. Lord, you have used so many children of yours. You have kept them, you have survived them, oh Lord, so that they can glorify you, praise you continuously, oh Master. Lord, amidst of so many situations and difficulties, Lord, many of us are undergoing, Lord, but still the Lord's strength turns out to be perfect in the midst of our weaknesses, oh Lord. Lord, strengthen us, continue to bless us, be with us, Lord, guide us, Lord, teach us, Lord. Lord, as you blessed Solomon with your wisdom, the same way you bless us also with your wisdom, with the knowledge of how to lead our life daily. Lord, we are waiting for the word of God that you're going to give through your child, O Master. Lord, help us understand more about you, understand more about your love, your grace, and the way that you're going to lead us in our life, Lord. Because whatever the teachings of the Bible are in our life, it is for our good. It is showing us the right path, Lord. Today, let the word of God, which is going to be shared, be a blessing to us, blessing to our family, blessing to every brothers and sisters who are watching this video, Lord. Let them be blessed abundantly, Lord, to the word that is going to be shared, Lord. We offer this prayer in the mighty name of the Lord and Savior Jesus Christ. Amen. இன்றைக்கும் 2 நாளாகம புஸ்தகத்திலே முதலாம் அதிகாரம் முதல் வசனத்தை நான் வாசிக்கும் பொழுது நாம் கவனிப்போம். தாவீதின் குமாரனாகிய சாலமோன் தன் ராஜ்யத்தில் பலப்பட்டான். அவனுடைய தேவனாகிய கர்த்தர் அவனுடனே இருந்து அவனை மிகவும் பெரியவனாக்கினார். அல்லேலூயா. இந்த நாளிலே நாம் கேட்ட வார்த்தை, அவனுடைய தேவனாகிய கர்த்தர் அவனோடு இருந்து அவனை மிகவும் பெரியவனாக மாற்றினான். அப்படி பெரியவனாய் மாற்றப்பட்டபடினாலே அவன் தன் ராஜ்யத்திலே பலப்பட்டான். இந்த இரவு நேரத்திலே நமக்குள்ள ஒரு கேள்வி இருக்கு. என்ன தெரியுங்களா? தேவன் நம்மோடு இருக்கிறாரா? சாலமோனோடு இருந்ததினாலே அவன் தன் ராஜ்யத்திலே பலப்பட்டான், ஆசீர்வதிக்கப்பட்டான். அவனை தேடி ராஜாக்கள் வந்தார்கள். அவனுடைய ஞானத்தை தேடி திரளான மக்கள் வந்தார்கள். காரணம் என்ன? அவனுடைய தேவனாகிய கர்த்தர் அவனோடு இருந்தான். இந்த இரவு நேரத்தில் நீங்களும் நானும் ஆராதிக்கிற ஆண்டவர் நம்மோடு இருக்கிறார். நமக்கு நன்றாக தெரியும், நம்மோடு இருந்தா நாம் ஒவ்வொரு நாளும் ஆசீர்வதிக்கப்படுவோம். ஒவ்வொரு நாளும் கர்த்தர் நம்மை பலப்படுத்தும். ஒவ்வொரு நாளும் அவருடைய பிரசனத்தினால் நாம் நிறையப்பட்டிருக்கும். ஒவ்வொரு நாளும் நம்முடைய தோல்விகள் வெற்றியாக மாறும். நாம் சாலமோன் பலப்பட்டது போல நாமும் நாளுக்கு நாள் பலப்படும், ஆசீர்வதிக்கப்படுவோம். ஆகையினாலே கர்த்தர் கூட வருவார், எல்லாவித அற்புதங்களை செய்வார் என்று பாடல்கள் மூலமாக நாம் பாடுவோம். அன்புக்குரிய தேவ ஜனமே, இந்த நாளிலே கர்த்தர் சாலமோனோடு கூட இருந்தான். அவன் நாளுக்கு நாள் பலப்பட்டு அவன் மிகவும் பெரியவனாய் மாறினான். நாளுக்கு நாள் அவன் குன்றி போகவில்லை, பெரியவனாக மாறினான். பெரிய ஆசீர்வாதங்களை பெற்றான். அவன் ஒவ்வொரு நாளும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டான். காரணம் என்ன? அவனுடைய தேவனாகிய கர்த்தர் அவனோடு இருந்தான்.
பிரியமானவர்களே, வேத புஸ்தகத்தை நாம் வாசிக்கும் ஆதியாகம புஸ்தகம் 39ஆம் அதிகாரம் 2-3 வசனங்களை குறித்து யோசேப்போடு தேவன் இருந்தார். யோசேப்போடு தேவன் இருந்தபடினாலே அவன் செய்வதெல்லாம் வாய்த்தது. எல்லாம் சக்சஸா மாறி போச்சு. ஒன்றும் அவனுக்கு குறைபடும். அவன் எதை செய்யறானோ அது சக்சஸா மாறிடுச்சு, ஆசீர்வாதமா மாறிடுச்சு. இதை 3ஆம் வசனம் சொல்கிறது, அவனுடைய எஜமான் கண்டு. கவனிங்க, இந்த யோசேப்பு சிறை கைதியாய் பிடிக்கப்பட்டு வந்தவன், தன் வீட்டிலே வேலைக்காரனாக அமர்த்தப்பட்டவன். இப்படி அமர்த்தப்பட்டதான யோசேப்பு எதையெல்லாம் செய்கிறானோ அதெல்லாம் அப்படியே நிறைவேறியது, சக்சஸா மாறி போச்சு. இதை ஒவ்வொரு நாளும் அவனுடைய எஜமான் பார்க்கிறான். எந்த வேலைக்காரன் நல்லா செய்யறான். அந்த எஜமானுக்கு அநேக வேலைக்காரர்கள் உண்டு. ஆனால் யோசேப்பு வந்த பிறகு அந்த எஜமான் வீடு ஆசீர்வதிக்கப்பட்டது. யோசேப்பு வந்த பிறகு அவன் என்னென்ன காரியங்களை செய்ய ஆரம்பித்தானோ எல்லாம் வெற்றியாக மாறியது. அதை அவன் எஜமான் கண்டு அவனை அந்த வீட்டுக்கு தலைவனாக மாற்றி, அவனுக்கு ப்ரமோஷன் கிடைச்சிருச்சு. வேலைக்காரனாய் வந்தான், இப்பொழுது தலைவனாய் மாறி. அது மாத்திரமல்ல, இந்த யோசேப்பை சிறைக்கு அனுப்பினார்கள். பைபிள் சொல்றீங்க, சிறைச்சாலையிலும் கர்த்தர் அவனோடு இருந்தார். சிறைச்சாலையிலும் கர்த்தர் அவனோடு இருந்தார். அன்புக்குரியவர்களே, யோசேப்போடு கூட கர்த்தர் இருந்தார். எஜமான் வீட்டில் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டான், சிறைச்சாலையிலே ஆசீர்வதிக்கப்பட்டான். கடைசியிலே யோசேப்பு ராஜாவுக்கு அடுத்த ஸ்தானத்திலே கொண்டு போகப்பட்டார். காரணம் தெரியுங்களா? அவனுடைய திறமை அல்ல, தேவன் அவனோடு இருந்தது. தேவன் யோசேப்போடு இருந்தபடியினாலே, கவனிங்க, அவன் விற்கப்பட்டான். அந்த போத்திபார் வீட்டை வேலை செய்ய அனுப்பப்பட்டான். பிறகு அங்கிருந்து சிறைச்சாலைக்கு போனான். கடைசியில அந்த நாட்டினுடைய அதிபதியாகிய அந்த பார்வோனுக்கு அடுத்த ஸ்தானத்தை பெற்றுக்கொண்டான். எனக்கு அன்பானவர், கர்த்தர் கூட இருந்தா நம்ம நிலைமையை அப்படித்தான் மாறி, நாளுக்கு நாள் நாம் ஆசீர்வதிக்கப்படும். கர்த்தர் கூட இருந்தா நாம் எங்க போகிறோம், எல்லா இடங்களிலும் கர்த்தர் கூட வரும். எல்லாவித அற்புதங்களை அவர் செய்வார். அந்த நம்பிக்கை நமக்கு தேவை. இங்கே அடுத்தபடியா நாம் பார்க்கிறோங்க, யோசுவாவின் புஸ்தகம் 6ஆம் அதிகாரம் 27ஆம் வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது, கர்த்தர் யோசுவாவோடு கூட அவன் கீர்த்தி தேசமெல்லாம் பரவினர். கர்த்தர் யோசுவாவோடு இருந்தார், அவன் கீர்த்தி தேசமெல்லாம் பரவினது. கவனிங்க, ஒரு மனுஷனோடு கூட கர்த்தர் இருந்தார், அவன் எப்படிப்பட்ட மகிமையான ஆசீர்வாதத்தை பெறுவான் என்பதற்கு இவர்கள் எல்லாம் நமக்கு சாட்சிகளாய் இருக்கிறார். யோசுவாவோடு கூட கர்த்தர் இருந்தார். வேதம் சொல்கிறதுக்கு அவன் போன இடமெல்லாம் அவனுக்கு வெற்றி. அவன் எத்தனையோ ராஜாக்களுக்கு யுத்தம் பண்ணி, பைபிள்ல வாசிக்கிறோம், 31 ராஜாக்களுக்கு யுத்தம் பண்ணினான். சென்ற இடமெல்லாம் அவனுக்கு வெற்றி கிடைக்கும். அவன் தோல்வியை அனுபவிக்க, அந்த ஆயி பட்டணத்துல அவர்கள் தோல்வியை எதற்காக அனுபவித்தார்கள் என்று சொன்னால், எரிகோவிலே ஆண்டவருடைய வார்த்தையை மீறினார். அப்பொழுது யோசுவா தன்னுடைய மூப்பர்களோடு கூட உபவாசித்து ஜெபிக்கும் பொழுது கர்த்தர் அவனை தட்டி எழுப்பி
என்னுடைய வார்த்தையை உன் ஜனங்கள் மீறினபடியினால்தான் உனக்கு தோல்வி வந்தது என்று. அதற்கு பிறகு பாருங்க, அவன் யார் மேல் யுத்தம் பண்ண போனான், எல்லா இடங்களிலும் வெற்றியை கர்த்தர். ஏன்? யோசுவாவோடு கூட கர்த்தர் இருந்து. இன்றைக்கு நம்மை நாம் ஆராய்ந்து நம்மோடு ஆண்டவர் இருக்கிறார். தேவ கிருபை நம்மை சூழ்ந்து கொண்டிருக்கிறதா? நாம் ஆண்டவருக்கு சாட்சியாய் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோமா என்று நம்மை நாம் ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டிய நாள். ஆகையினாலே யோசுவாவோடு கர்த்தர் இருந்தபடினாலே அவன் தேசமெங்கும் அவனுடைய கீர்த்தி பிரபலமாய் மாறிச்சு. அவனுடைய கீர்த்தி தேசமெல்லாம் பரவினது. இந்த நாள் ஆண்டவர் நம்மையும் ஆசீர்வதிக்கிறார். நாமும் இந்த தேசமெல்லாம் கனி கொடுக்கிற மரங்களாய் இந்த தேசமெல்லாம் கர்த்தரை மகிமைப்படுத்துகிற பிள்ளைகளாய் மாற வேண்டும். அன்புக்குரியவர்கள், நாம் தாவீதை குறித்து வாசிக்கிறோம். தாவீது சென்ற இடமெல்லாம் கர்த்தர் அவனோடு. 1 சாமுவேல் 18ஆம் அதிகாரம் 14ஆம் வசனத்தை வாசித்தார். கர்த்தர் தாவீதோடு இருந்தார். கர்த்தர் தாவீதோடு இருந்தார். ஆகையினாலே அவன் எல்லா இடங்களிலும் வெற்றியை பெற்றுக் கொண்டான். தாவீதோடு கர்த்தர் இருந்தார். அவன் போகிற இடமெல்லாம் வெற்றி, ஆசீர்வாதங்கள், நன்மையான காரியங்கள். ஆகையினாலே அன்புக்குரியவர்களே, அந்த கோலியாத் ராட்சத பிறவி சவுலும் சேனையும் அவனை எதிர்த்து நிற்க முடியாமல் தடுமாறிக்கொண்டிருந்த சமயத்தில் கர்த்தர் தாவீதை அனுப்பி. தாவீது சொல்லுகிறான், இந்த மனுஷன் இஸ்ரவேலின் தேவனை நிந்திப்பதற்கு இவன் யார்? இவனோடு நான் யுத்தம் பண்ண போகிறேன் என்று சொல்லி அவன் யுத்தம் பண்ண. அவன் ராஜா கேட்கிறான், அவன் ராட்சத பிறவி எப்படி யுத்தம் செய்து ஜெயிக்க போகிறாய்? அப்பொழுது அவன் சொல்லுகிறான், நான் ஆடுகளை வைத்துக் கொண்டிருந்த ஒரு முறை சிங்கம் வந்தது, இன்னொரு முறை கரடி வந்தது. அவைகளை வெற்றி சிறக்க, அவைகளை ஜெயிக்கக்கூடிய பலத்தை அந்த சிங்கத்தை கொன்ற நான், கரடியை கொன்ற நான் இந்த கோலியாத்தை கொள்வது நிச்சயம் என்று சொல்லி அவன் ராஜாவுக்கு சொல்கிறான். ராஜா அவனை யுத்தத்துக்கு அனுப்பி. நீங்க அந்த ராட்சத பிறவியை, அந்த கோலியாத்தை தாவீதின் மூலமாய் கர்த்தர் ஜெயிக்க கிருபை. எதற்கு என்ன தெரியுங்களா? கர்த்தர் தாவீதோடு இருந்தார். ஒரு தேவாதி தேவன் ஒரு மனுஷனோடு இருக்கும் பொழுது நமக்கு முன்பாய் நம்ம எதிர்த்து நிற்பவர்கள் யார்? நமக்கு எதிராய் வருகிறவர்கள் யார்? ஒருவராலும் முடியாதுங்க. நம்முடைய ஆண்டவர் சர்வ வல்லமையுள்ளவர். நம்முடைய ஆண்டவரால் கூடாத காரியம் ஒன்றுமில்லை. அவர் சொல்ல ஆகும். அவர் கட்டளையிட்டார் அப்படியே நிற்கும். அப்படிப்பட்ட மகிமையின் தேவனுடைய பிள்ளைகளாகிய நாம் செய்வதெல்லாம் வாய்க்கும்படியாய் செய். சங்கீதக்காரனாகிய தாவீது 1ஆம் சங்கீதத்தை சொல். அவன் நீர்க்கால்களின் ஓரமாய் நடப்பட்டு தன் காலத்தில் தன் கனியை தந்து இலையுதிராதிருக்கிற மரத்தை போல் இருப்பான். அவன் செய்வதெல்லாம் வாய்க்கும். அன்புக்குரியவர்கள், இந்த நாளிலே நாம் செய்வதெல்லாம் வாய்க்கிறதா அல்லது தோல்வியோடு இருக்கிறோம்? குடும்பத்தில் சோதனைகளும் வேதனைகளும் பெருகிக் கொண்டிருக்கிறது. அல்லது நாம் போகிற இடமெல்லாம் வெற்றியாய் இருக்கிறதா? சற்று நம்மை ஆராய்ந்து
யோசேப்போடு இருந்த கர்த்தர், யோசுவாவோடு இருந்த கர்த்தர், தாவீதோடு இருந்த கர்த்தர், நாம் இன்றைக்கு வாசித்த வசனத்தின் சாலமோனோடு கூட தேவன் இருந்தான். அவன் நாளுக்கு நாள் மிகவும் பெரியவனாய் மாறி, மிகவும் பெரியவன். ஏன்? கர்த்தர் கூட இருந்தார். ஆண்டவர் கூட இருந்தா நம்ம எப்படி இருப்போங்க? பெரியவர்களாய் மாறிடும், ஆசீர்வாதமாய் மாறிடும், ஒரு பிரச்சனைக்கும் முடிவு. ஏன்? நம்முடைய தேவன் சர்வ வல்லமை உள்ளவர். அவரால் கூடாத காரியம் ஒன்றுமில்லை. அந்த நம்பிக்கையில் இருந்த சாலம் நாளுக்கு நாள் பெரியவனாய் மாறி பைபிள் சொல்லுது. ஏன்? ஒரு மனுஷனோடு தேவன் இருக்கிறார். கவனிங்க, எல்லா மனுஷரோடும் தேவன் இருப்பது நாம் அவர்கள் கர்த்தருக்காய் செய்த காரியத்தை நாம் இன்றைக்கு கவனிங்க. முதலாவதாக சாலமோன் என்ன செய்தான்? இந்த நாளாகம புஸ்தகத்திலே 2 நாளாகமம் 1ஆம் அதிகாரத்திலே 6ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது, அங்கே சாலமோன் ஆசரிப்பு கூடாரத்திற்கு முன்பாக கர்த்தரின் சன்னதியில் இருக்கிற வெண்கல பலிபீடத்தின் மேல் 1000 சர்வாங்க தகன பலிகளை செலுத்தி பலியிட்டான் என்று கவனிங்க. 1000 சர்வாங்க தகன பலிகளை கர்த்தருக்கு செலுத்தி. நாம் இன்றைக்கு டிவியில பல இடங்கள்ல பார்க்கிறோம் 1000 சோத்திர பலி, 1000 சோத்திர பலி. இவன் 1000 சர்வாங்க தகன பலிகளை கவனிங்க. நாம் என்றைக்கு அதிகமாய் கர்த்தரை துதிக்கிறோம், என்றைக்கு அதிகமாய் ஜெபிக்கிறோம், இந்த வேதத்தை வாசிக்கிறோமோ, கர்த்தர் நம்மோடு கூட பேசும். அன்றைக்கு 1000 சர்வாங்க தகன பலிகளை செலுத்தின சாலமோனு கர்த்தர் பேசினார். 7ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது, என்றைக்கு இந்த 1000 தகன பலிகளை செலுத்தினானோ அன்று இரவு. கவனிங்க, என்றைக்கு நாம் கர்த்தரை துதிக்கிறோமோ, அதிகமாய் ஜெபிக்கிறோமோ, உபவாசிக்கிறோமோ, அன்று. கவனிங்க, அன்று இரவு கர்த்தர் சாலமோனுக்கு தரிசனம். கர்த்தர் சாலமோனுக்கு தரிசனமான. அவன் தகன பலிகளை இடும் பொழுது கர்த்தர் தரிசனமாக வேண்டும் என்று கேட்கலங்க. அவன் செய்த காரியத்தை பார்த்த கர்த்தர் அன்று இரவு சாலமோனுக்கு தரிசனமான. என்ன தெரியுமா சொன்னாரு? சாலமோனே, நீ விரும்புகிறதை என்னிடத்தில் கேள் என்றார். எத்தனை பெரிய பிளஸிங்! நீ விரும்புகிறதை என்னிடத்திலே கேள் என்று சாலமோனோடு கூட கர்த்தர் பேசி. அன்பார்ந்த தேவன், இன்று இரவு நம்மோடும் பேச அவர் வல்லவர். நம்முடைய ஆண்டவர் யார் தெரியுமா? பேசும் தெய்வமாம். அவர் பேசும் தெய்வம். அவர் உலாவுகிறவர். எங்கெல்லாம் அவரை மகிமைப்படுத்துகின்றார்களோ அந்த இடத்திலே இறங்கி வருகிறவர் தான் நம்முடைய ஆண்டவர். அன்பார்ந்தவர், சாலமோன் கர்த்தருக்கு 1000 சர்வாங்க தகனங்களை செலுத்தின பொழுது அன்று இரவு கர்த்தர் அவனுக்கு தரிசனமாய், சாலமோனே, நீ விரும்பினது என்னிடத்தில் கேள். அன்புக்குரியவர்களே, இன்றைக்கு உங்களையும் என்னையும் பார்த்து ஆண்டவர் நமக்கு தரிசனமாய், நீ என்ன விரும்புகிறாய், என்னிடத்திலே கேள் என்று சொன்னால் நாம் என்னத்தை கேட்போம்? நாம் என்னத்தை கேட்க போகிறோம்? ஆனால் வேதம் சொல்லுது, கர்த்தர் சாலமோனுக்கு தரிசனமாய் நீ விரும்புகிறதை கேள் என்று சொன்ன பொழுது சாலமோன் உன்னையும் பொருளையும் கேட்கவில்லை, ஆசையும் அந்தஸ்தை கேட்கவில்லை.
அவன் கேட்டது என்ன தெரியுங்களா? தேவனிடத்திலிருந்து ஞானத்தை கேட்டான். கவனிங்க, 10ஆம் வசனத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம். இப்பொழுதும் நான் இந்த ஜனத்திற்கு முன்பாக போக்கு மருத்துவமாயிருக்கத்தக்க ஞானத்தையும் அறிவையும் எனக்கு தந்தரும். ஏராளமாய் இருக்கிற இந்த உடைய ஜனத்தை நான் நியாயம் விசாரிக்கத்தக்கவன் யார் என்று கவனிங்க. அவன் பொன்னையோ பொருளையோ பக்கத்து வீட்டிலே இருக்கிறதான அல்லது பக்கத்து நாட்டில் இருக்கிற ராஜாவையோ முறியடிக்க யுத்தம் பண்ணி ஜெயிக்கணும் என்று கேட்கல. என்ன தெரியுமா கேட்டான்? ஞானத்தை கேட்டான், அறிவை கேட்டான். பணத்தை கேட்கல, ஆசையை கேட்கலங்க, அந்தஸ்தை கேட்கல. என்ன கேட்டான்? தேவ ஞானத்தை கேட்டான், தேவ ஞானத்தை கேட்டான், அறிவை கேட்டான். இந்த ஜனங்கள் எல்லாம் விசாரிக்கத்தக்க அறிவு எனக்கு தாரும். நான் சிறியவனாயிருக்கிறேன், நான் சிறியவனாயிருக்கிறேன். ஆகையினாலே இந்த ஜனத்தின் மேல் என்னை ராஜாவாக மாற்றிருக்கிறீர். இவர்களை ஆளுகை செய்யக்கூடிய ஞானத்தை கொடுங்க என்று நமக்கு ஒரு தரிசனம் வந்து, உனக்கு என்ன வேணும்னு கேட்டா நமக்கு எவ்வளோ ஆசை இருக்கு இல்லைங்களா? ஒரு நல்ல வேலையை கேட்கலாம், நல்ல ஆசீர்வாதங்களை கேட்கலாம், விதவிதமான காரியங்களை கேட்கிறோம். சாலமோன் கேட்டது, ஆண்டவரே உம்முடைய ஞானத்தை, உம்முடைய அறிவை கொடுங்க கேட்டார். அப்பொழுது கவனிங்க, சாலமோனுடைய விண்ணப்பத்தை கர்த்தர் கேட்டார். சாலமோனுக்கு அவன் ரொம்ப நாள் வாழணும்னு சொல்லி கேட்கல, ஆயுஷ்னால கூட்டி கொடுங்கன்னு கேட்கலங்க. இந்த ஜனங்களை விசாரிக்கத்தக்கதாக ஞானத்தையும் விவேகத்தையும் கேட்டதுனால ஆண்டவர் சொல்றாரு, நீ கேட்ட 12ஆம் வசனத்தை வாசித்து, நீ கேட்ட ஞானமும் விவேகமும் தந்திருக்கிறதும் அல்லாமல் உனக்கு முன் இருந்த ராஜாக்களை காட்டிலும் உனக்கு பின் இருக்கிற ராஜாக்களுக்காகிலும் இல்லாத ஐஸ்வர்யத்தையும் சம்பத்தையும் கனத்தையும் உனக்கு தருவேன் என்றான். கேளுங்க, அவன் கேட்டது ஞானத்தையும் விவேகத்தையும், ஞானத்தையும் அறிவையும். ஆனால் ஆண்டவர் அதையும் கொடுத்தார். அவன் கேட்காத ஐஸ்வர்யம், சம்பத்தையும் கனத்தையும் கூட்டி கொடுத்தார். நாம் கேட்பது ஒன்று, நம்முடைய தேவன் கொடுப்பது ஏராளம். ஆகையால் தான் புதிய ஏற்பாட்டில் வாசிக்கிறோம், கேளுங்கள் கொடுக்கப்படும், தட்டுங்கள் திறக்கப்படும், தேடுங்கள் கண்டடைவீர்கள் என்று சொல்லப்பட்டது. ஆகையால் இந்த சாலமோன் கேட்டான் ஞானத்தை, அறிவை. கர்த்தர் அதையும் கொடுத்து அவன் கேட்காத ஐஸ்வர்யத்தையும் சம்பத்தையும் கனத்தையும் தருவேன் என்று வாக்கு பண்ணினார். அன்புக்குரியவர், நம்முடைய தேவன் வாக்கு பண்ணினால் அதை நிறைவேற்றி கொடுக்கிறார். அவருடைய பிள்ளைகளுக்கு வாக்கு கொடுக்கிறவர், உண்மையுள்ளவர். இங்கே சாலமோனை ஞானத்தினால் நிறை. சாலமோனோடு கூட கர்த்தர் அவன் டே பை டே ஒவ்வொரு காலம் பெரியவனாய் மாறிட்டான். ஆசீர்வாதம் அவனை தேடி வந்தது. ஏன் தெரியுமா? அவன் ஆசீர்வாதத்தை தேடலைங்க, ஆண்டவரை தேடி போனான். ஆண்டவரை தேடி போனா நமக்கு வேண்டிய எல்லா ஆசீர்வாதங்களை கர்த்தர் கூட்டி கொடுப்பான். எல்லா நன்மைகளால் நம்மை நிரப்புவார். அவர் சகலத்தையும் கொடுப்பார். நமக்கு ஒன்றும் குறைவு இருக்காது, ஒரு காரியமும் குறைவில்லாதபடிக்கு கர்த்தர் நிறைவான நன்மைகளை. இரண்டாவதாக சாலமோனுக்கு ஒரு செபிக்கிற கிருபை உள்ளவனாய் காண, ஜெபத்திலே தன்னை தாழ். இன்னைக்கு ஜெபம் குறைந்து போகிற காலம். ஆகையினாலே செபிக்க
அவன் தன்னை ஆயத்தப்படுத்த. நீங்கள் 2 நாளாகமம் புஸ்தகம் 6ஆம் அதிகாரம் 13ஆம் வசனத்தை வாசித்து பாருங்கள். அங்கே சாலமோன் 5 முழ நீளமும் 5 முழ அகலமும் 3 முழ உயரமான ஒரு வெண்கல பிரசங்க பீடத்தை உண்டாக்கி அதை நடுப்பிரகாரத்திலே வைத்திருந்தான். அதன் மேல் அவன் நின்று இஸ்ரவேலின் சபையார் எல்லாருக்கும் எதிராக முழங்கால் படியிட்டு தன் கைகளை வானத்துக்கு நேராக பிரித்து அவன் செபிக்க ஆரம்பித்தான். கவனிங்க, நமக்கு ஒரு பதவி பட்டம் வந்துட்டா நம்மள கையில பிடிக்கவே முடியும். ஆனா சாலமோன் ராஜாவாய் உயர்த்தப்பட்டான். தேவன் ஞானத்தினால் அவனை நடத்தினான். சகல சம்பத்தை கொடுத்தார், ஐஸ்வர்யத்தை கொடுத்தார், ஆசீர்வாதத்தை கொடுத்தார். எல்லாவற்றையும் பெற்று கொண்டுதான சாலமோன் இப்போ செபிக்க ஆரம்பிக்க. எனக்கு எல்லாம் வந்துடுச்சுன்ட்டு எனக்கு எல்லாம் ஆஸ்வதிக்கப்பட்ட நம்ம ஜெபமே குறைஞ்சி போதில்லை. ஆனால் சாலமோன் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட பிறகு எப்படி ஜெபிக்கிறான் தெரியுங்களா? எல்லா ஜனங்களுக்கு முன்பாக முழங்கால் படி தன் கரங்களை வானத்துக்கு நேராய் விரித்து இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தரை பார்த்து அவரை மகிமைப்படுத்தி இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்காக தேவன் கொடுத்த ஆலயத்துக்காக அவன் ஜனங்களுடைய மன்னிப்பிற்காக எல்லா வழிகளிலும் அவர்கள் பலனை அனுபவிக்கும்படியாக அவன் அநேக காரியங்களுக்காய் ஆண்டவர் நியாயம் தீர்க்காதபடிக்கு தங்களை அர்ப்பணித்து செப்பி, ஆண்டவரே எங்கள் ஜனங்களை மன்னிப்பீராக என்று சொல்லுங்கள். அடியாரை நியாயம் தீர்க்க வேண்டாம் ஆண்டவரே, நாங்கள் எங்களை அர்ப்பணிக்கிறோம் என்று சொல்லுகிறான். எங்கள் பாவங்களை எல்லாம் என்ன செய்யறாங்க? அறிக்கையிடுகின்ற. தேசத்திலே மழை சரியான சமயத்துல வர வேண்டும் என்று சொல்லி செபிக்கின்றான். அது மாத்திரமல்லங்க, அவன் என்னென்ன காரியங்கள் எல்லாம் செபித்தான். நீங்க இந்த 13ஆம் வசனத்தில் இருந்து அவன் சாதாரணமா ஜெபிக்கலங்க, அநேக காரியங்களுக்காக. 13ஆம் வசனத்திலிருந்து இந்த 6ஆம் அதிகாரம் 42ஆம் வசனங்கள் வரைக்கும் அவன் ஜெபித்து கொண்டே இருக்கிறான். ஒரு ராஜா முழங்கால் படியிட்டபடினாலே ஜனங்கள் எல்லாம் நின்று இருப்பாங்களா? சேர்மேல உட்கார்ந்து இருப்பாங்களா? எல்லாரும் முழங்கால் படிட்டு அந்த உன்னதமான தேவனுக்கு நேராக தங்கள் கரங்களை ராஜா உயர்த்தி ஜெபம் பண்ண, எல்லாம் உயர்த்தி 13ஆம் வசனத்திலே ஆரம்பித்த ஜெபம் 42ஆம் வசனங்கள் முடிய ஜெபித்து கொண்டே இருக்கிறான். ஆகையினால் 7ஆம் அதிகாரம் முதல் வசனத்தை நீங்க வாசித்து பாருங்க. சாலமோன் ஜெபம் பண்ணி முடிக்கிற போது அக்கினி வானத்திலிருந்து இறங்கி சர்வாங்க தகன பலியையும் மற்ற பலிகளையும் பட்சித்தது. கர்த்தருடைய மகிமையும் ஆலயத்தை நிரப்பிற்று என்று பார்க்க. அன்புக்குரியவர்கள், சாலமோன் செபித்தான், முழங்கால் படியிட்டான், கரங்களை வானத்துக்கு உயர்த்தினான், தன்னுடைய ஜனங்களுக்காய் செபிக்கிறான், பாவ மன்னிப்புக்காய் செபிக்கிறான், அநேக காரியங்களை அவன் ஜெபத்துல வைக்கிறான். இப்படி ஜெபித்து முடிக்கிற போது வானம் திறக்கப்பட்டது. தேவ அக்கினி இறங்க ஆரம்பித்தது. தேவ அக்கினி இறங்கினது. சர்வாங்க தகனபடியெல்லாம் மற்றபடியெல்லாம் பட்சித்தது. ஒரு மனுஷனுடைய ஜபத்தை கர்த்தருக்கு வானத்தை திறந்தார், தேவ அக்கினியை அனுப்பினார். அது மாத்திரமல்ல, தேவ மகிமை
அந்த ஆலயத்தை நிரப்பி, அந்த ஆலயம் தேவ மகிமையால் நிறைந்திருக்கிறது. அன்புக்குரியவர், ஆண்டவர் ஜெபத்தை இன்னைக்கு நம்ம ஜெபம் பண்ணி முடிக்கும் பொதுவா சில காரியங்கள்லாம் கேள்வி. ஒரு திருமண பந்தி, எல்லாரும் சாப்பாடு உட்கார்ந்துட்டாங்க. எல்லாருக்கும் சாப்பாடு பரிமாறப்பட்ட அப்பொழுது ஒருவரை கூப்பிட்டு இந்த ஆகாரத்துக்காய் ஜெபிங்கள் என்று அவர் ஜெபிக்க ஆரம்பித்தார். அவர் ஜெபித்து கொண்டே இருக்கிறார். எல்லாம் சாப்பிட்டு ஆயத்தமா இருக்கிறாங்க. ஆனா அவர் ஜெபம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறாராம். எல்லாம் கண்ண மூடி இருக்கிறாங்களா. இதெல்லாம் எல்லாம் கண்ண மூடிக்கிறத பார்த்துட்டு ஒரு நாய் ஒருத்தருடைய சாப்பாட்டை அப்படியே எடுத்துட்டு போகுது. இது நம்முடைய ஜெபம் இல்லையா? சாலமோன் ஜெபத்திலே வானம் திறந்தது, தேவ மகிமை இறங்கினது, தேவனுடைய வல்லமை இறங்கினது, தேவ மகிமை தேவ ஆலயத்தை நிரப்பினது. அன்புக்குரிய, இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற நம்முடைய வாழ்க்கை ஜெபம் ஜெயமாய் மாற வேண்டும். ஜெபிக்கும் பொழுது ஆதி காலங்களிலிருந்து வல்லமை அற்புதங்கள் நடக்க வேண்டும். கர்த்தர் சாலமோனின் ஜெபத்தை கேட்டு அற்புதம் செய்தார். யோசேப்பின் ஜெபத்தை கேட்டார், யோசுவாவின் ஜெபத்தை கேட்டார், தாவீதின் ஜெபத்தை கேட்டார். இன்றைக்கு உன்னுடைய ஜெபம், என்னுடைய ஜெபத்தை அவர் கேட்க வல்லவராய். நம்முடைய தேவன் ஜெபத்தை கேட்கிறவர், ஜெபத்துக்கு பதில் கொடுக்கிறவர், ஜெபிக்கிற மக்களை நேசிக்கிறவர். ஏன் தெரியுங்களா? அவர் அதிகாலையிலே ஜெபித்தார், சாயங்காலத்திலே ஜெபித்தார், இரவெல்லாம் ஜெபித்தார் என்றாம் ஆசை. நம்முடைய ஆண்டவர் ஜெபிக்கிறவர், நம்மை ஜெயிக்க வைக்கிறவர். அன்றைக்கு யோசுவாவோடு இருந்தவர், யோசேப்போடு இருந்தவர், தாவீதோடு இருந்தவர், சாலமோனோடு இருந்தார். நம் புதிய ஏற்பாட்டிலே வாசிக்கும் மத்தேயு 1ஆம் அதிகாரம் அவன் இதோ ஒரு கன்னிகை கர்ப்பவதியாய் ஒரு குமாரனை பெறுவார், அவருக்கு இம்மானுவேல் என்று பெயரிடுவார்கள் என்று சொன்னார். இம்மானுவேல் என்பதற்கு தேவன் நம்மோடு இருக்கிறார் என்ற அர்த்தம். இம்மானுவேல் என்பதற்கு தேவன் நம்மோடு இருக்கிறார் என்று அர்த்தம். அன்பார்ந்தவர்களே, நாம் வாக்கியசாலிகள், நாம் கிருபை பெற்றவர்கள். ஏன் தெரியுமா? இம்மானுவேல் ஆகிய தேவன் நம்மோடு இருக்கிறார் என்று வாக்கு கொடுத்திருக்கிறார். இயேசு நம்மோடு இருப்பேன் என்று வாக்கு கொடுத்திருக்கிறார். வாக்கு தத்தம் செய்தவர், உண்மையுள்ளவர், வாக்கு மாறாதவர் ஆகினார். அவர் நம்மோடு கூட எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் நம்மை தப்பி செல்கிற, நம்மை சேர்த்துக் கொள்ளுகிறவராய், நம்முடைய பாடுகளை மாற்றுகிறவர், நம்முடைய துன்பம் துக்கங்களை மாற்றுகிறவர், நம்முடைய வேதனைகளை நீக்குகிறவர், நம்மை ஆசீர்வதிக்கிறவர். அவர்தான் இம்மானுவேல். அவர் நம்மோடு இருக்கிறார். இந்த சத்தத்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற தேவ பிள்ளை, அன்று பழைய ஏற்பாடு பக்தர்களோடு இருந்த தேவன் இன்றைக்கு நம்மோடு இருப்பேன் என்று சொல்லி வாக்கு கொடுத்தார். ஆகையால் தான் யோவான் 14ஆம் அதிகாரம் 6ஆம் வசனம் சொல்கிறது, நானே வழி, நானே சத்தியம், நானே ஜீவன் என்று சொல்லி. இன்றைக்கு நமக்கு ஒரே வழி இயேசு ஒருவரே. இயேசு ஒருவரே, அவரே நமக்கு வழி, அவரே நமக்கு சத்தியம், அவரே நமக்கு ஜீவனாய். யோவான் 14:14 வாசித்து, என் நாமத்தினால் எதை கேட்டாலும் தருவேன் என்று வாக்கு.
எதை கேட்டாலும் தருவேன், என் நாமத்தினாலே எதை கேட்டாலும் தருவேன் என்று அன்புக்குரியவர்கள், நம்முடைய ஜெபத்தை கேட்கிற ரட்சகர் மீட்பர் நம்மோடு இருக்கு. அவர் நாம் எதை கேட்டாலும் கொடுப்பார். அதை யோவான் 14:1 சொல்ல, உங்கள் இருதயம் கலங்காதிருப்பதாக தேவனிடத்திலே விசுவாசமாயிருங்கள், என்னிடத்திலும் விசுவாசமாயிருங்கள் என்று சொன்னார். ஆகையினாலே இந்த சத்தியத்தை கேட்க நாம் செய்ய வேண்டிய காரியம், நாம் கலங்காமல் இருக்க வேண்டுமானால் தேவனிடத்திலே விசுவாசமாய், தேவனிடத்திலே நம்பிக்கையாயிருக்க வேண்டும். யோவான் 14:27 வாசி, அங்கே சொல்லுகிறார், உங்கள் இருதயம் பயப்படாமலும் கலங்காமலும் இருப்பதாக தேவனிடத்திலே விசுவாசமாய், என்னிடத்திலும் விசுவாசமாயிருந்தாங்க. நம்முடைய பயத்தை நீக்கி, கலக்கத்தை நீக்கி, நம்முடைய எல்லா விதமான காரியங்களை மாற்றுகிறவர் தான் நாம் ஆராதிக்கிற இயேசு. ஆகினால் இந்த நாளில் நாம் செய்ய வேண்டிய காரியம், கர்த்தர் மேல் உன் பாரத்தை வை. அவர் உன்னை ஆதரிப்பார், அவர் உன்னை ஆதரிப்பார். பக்தனாகிய பேதுரு சொல்லுங்க, அவருடைய பலத்த கருத்துக்குள் அடங்கிறீங்க. ஏற்ற சமயத்துல, சரியான சமயத்துல நம்மை அவர் உயர்த்த, சரியான சமயத்துல கர்த்தர் நம்மை உயர்த்த. ஆகினாலே இந்த நாளிலே நாம் கேட்ட வார்த்தை, சாலமோனோடு இருந்த நம்மோடு உங்களோடும் வரும். தாவீதோடு இருந்தவர் நம்மோடு, யோசுவாவோடு இருந்தார், கீர்த்தி பரவினது, நம்மோடு வருவார். யோசேப்போடு இருந்தார், பெரிய தலைவனாய் மாற்றி. இன்றைக்கு சத்தியத்தை கேட்கிற உன்னை கர்த்தர் உயர்த்துவார், கண்மலை மேல் உயர்த்துவார், உன்னை வாளாக்காமல் தலையாக மாற்றுவார். இப்பொழுது இருப்பதை விட 1000 மடங்கு பெருகுவார் என்ற வேத வசனம் கர்த்தர் நம் ஒவ்வொருவரையுமாக ஆசீர்வதிப்பாரான். கர்த்தருடைய கரம் நம்மை ஆளுகை செய்யும். நம்மோடு கூட கர்த்தர் இருக்கட்டும். இம்மானுவேல் என்றால் கர்த்தர் நம்மோடு இருக்கிறவர். அவர் நம்மோடு இருந்து நம்மை தினம் தினம் நம்மை நடத்துவார், தினம் தினம் நம்மை ஆசீர்வதிப்பார். நம் நாளுக்கு நாள் குன்றி போக மாட்டேங்க, நாளுக்கு நாள் ஆசீர்வதிக்கப்படும். நாம் எதை செய்தாலும் அதை வாய்க்க செய்யும், எதை செய்தாலும் வெற்றியாய் மாற்றுவார். அப்படிப்பட்ட ஒப்பற்ற தேவனுடைய கருத்து இருக்கிறோம். நம்ம எல்லாம் கண்களை, பரிசுத்தமுள்ள நல்ல பிதாவே, இந்த மன மகிழ்ச்சியான இரவுகளுக்காக நான் நன்றி சொல்கிறோம். தேவரீர், இன்றைக்கு இந்த மை காட் டிவி சேனல் மூலமாக உடைய வார்த்தைகளை சொல்ல கொடுத்த கிருபைக்காக சொல். தேவரீர், சாலமோனுக்குள் இருந்தீர், அவன் நாளுக்கு நாள் பெரியவனாய் மாறினான். இந்த சத்தியத்தை கேட்டுக் கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருவரோடும் கூட கர்த்தர் இருப்பீராக. அவனுடைய வாழ்க்கையிலே இதுவரையிலும் நடக்காத அதிசயங்கள், அற்புதங்கள் நடக்கட்டும், பிரச்சனைகள் நீங்கட்டும், வியாதிகள் மறையட்டும். உம்முடைய ஆசீர்வாதத்தினால் ஆண்டவரே, வார்த்தைகளை கேட்டுக் கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருவரையுமாக ஆசீர்வதி. எங்களுக்கு நீர் வாக்கு கொடுத்திருக்கு, உலகத்தின் முடிவு பரியந்தம் சகல நாட்களிலும் நான் உங்களோடு இருப்பேன் என்று வாக்கு கொடுத்து, அதை நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம். ஒவ்வொரு நாளும் இது எங்களோடு இருப்பதற்காக உமக்கு சோத்திரன் ஆண்டவரே. சாலமோன் ஜெபித்த பொழுது அக்கினி இறங்கினது, தேவ மகிமை இறங்கினது போல அப்பா, இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற நாங்கள் ஜெபிக்க ஆரம்பிக்கும் பொழுது வல்லமை
ஒவ்வொருவரையுமாக ஆசிர்வதிங்க. விசேஷமாக மைகாட் டிவி சேனல் நாளுக்கு நாள் இன்னும் அநேக இடங்களுக்கு சென்று அநேக ஆண்டவரே இதை சப்ஸ்கிரைப் செய்து உங்களுடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்த கிருபை தான். பாஸ்டர் சிலுவராஜா உங்கள் குடும்பத்தை ஆசீர்வதி இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே. ஆமென், ஆமென், ஆமென்.